नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर जिला एसपी अरुणांक्षा गिरी ने बताया कि रायचूर जिले भर में गैरकानूनी सेंधी, गांजा और दीगर नशीली अशिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जिले में अमन और शांति, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी कड़ी कोशिश की जा रही है। इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि वो जिले के हर पुलिस स्टेशन से इस बात की मुकम्मल मालूमात हासिल कर रहे हैं कि कौन से इलाके में अमन और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा रहा है और कौन कौन से जराइम पेश आ रहे हैं और आदतन मुजरिम कौन कौन है, उनकी फहरिस्त भी तैयार की गई है। इन्होंने बताया कि रायचूर जिले को 1300 पुलिस ओहदे मंजूर किए गए हैं, लेकिन 1100 स्टाफ मौजूद है। 200 ओहदे अभी भी खाली हैं, जिसकी वजह से रात की गश्त, बंदोबस्त वगैरह में कई एक मुश्किलात पेश आती हैं। इसके बावजूद बारी बारी जिम्मेदारी देकर इस काम को मुकम्मल किया जा रहा है। इन्होंने मजीद बताया कि आदि मुजरिमों की फहरिस्त तरतीब दी गई है और उनके मोबाइल नंबर भी ले लिए गए हैं। साथ ही साथ उनके मोबाइल की तलाशी लेते हुए वो कौन कौन से सोशल मीडिया पर एक्टिवेट हैं और वहां पर वो क्या क्या कर रहे हैं, इस बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है। इन्होंने मजीद कहा कि गैरकानूनी सेंधी की तैयारी, फरोख्त, गांजा लाना ले जाना, मटका, स्पीड और दीगर गैर कानूनी कामों की अगर आवाम को जानकारी मिले तो फ़ौरन महकमा पुलिस को इसकी इत्तला दे, ताकि महकमा पुलिस बरवक्त इक़दाम करते हुए माशरे को इन बुराइयों से रोक सके। इन्होंने कहा कि आवाम के ताउन से रायचूर ज़िले को नशीली चीज़ों से मुक्त ज़िला बनाने का उनका इरादा है। इस मौके पर DYSP शांतवीर ने खिताब करते हुए कहा कि साल 2024-25 में तकरीबन 52 गांजा के केसेस दर्ज किए गए हैं और 5 किलो से जायद गांजा जब्त कर लिया गया है। इन्होंने मजीद कहा कि जिले में इन दिनों साइबर क्राइम भी देखे जा रहे हैं, लिहाजा अवाम से उन्होंने अपील की कि अगर उनके सोशल मीडिया पर कोई मशकूक लिंक आए तो उसको नज़रअंदाज करें। इन्होंने कहा कि साइबर क्राइम के तहत एक शख्स को अलवर से गिरफ्तार करके रायचूर भी लाया गया है। इस मौके पर DYSP ವೆಂಕಟೇಶ್ ಉಗಿಬಂಡಿ ने भी खिताब किया। ಲಿಂಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇವನ್ ನಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇ ಟು ವಿನ್, IRTH, ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ನಾವು ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ, ನಾವು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ಅಥವಾ SMS ಬಂತು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. So you should delete those messages. So if you click it, they will put a virus in your mobile and they will extract all information. And now ellaru ivaga UPI, Google Pay, Phone Pay ella use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. It is very easy to hack mobile phones and it is very easy to take your credentials. So ನಾನು ಅದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಅನ್ನೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಫೋನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅನ್ನೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ SMS ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅನ್ನೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಬಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೀವು ಡೆಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಓಪನ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ನಂತರ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು, ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 80,000 90,000 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಬೈದಾವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಆರೋಪಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಳ್ವಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ SP ಸಾಹೇಬರು ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆಳ್ವಾರ ಅಂತ ಕರ್ನೂಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೀಮ್ 9 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 4 ಕಡೆ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಪು ನಮ್ಮದು ಮಂತ್ರಾಲಯ ರೋಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾಪು ಆಪೋಸಿಟೇ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ನೈಟು ವಸ್ತಿನ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ 4 ಜನ ಹೋಗೋದು ನಂತರ ನೈಟು ಬಂದು ಬರ್ತಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಆ ಜಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ನಿಂತಾಗ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದರ್ಭದ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸು ಮಾರ್ನಿಂಗು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನರಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-11 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ 10 ಜನ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ.
ಯಾವುದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಅಕ್ಯೂಸ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆರೋಪಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 4 ಜನನ ಜೆಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ.